क्लास 11th वालिਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਲ यानी कि 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MCQ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਿਲਪਸ ਇਹ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਸਮੇਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि चढ़ चुबारे सुत्या लोक गीत का रूप की है? तो दोस्तों यह है सुहाग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना देई देई बे बाबला लोक गीत विच धी दे किस घर बारे विचार प्रगट होए हैं? तो यह दोस्तों सौरे घर बारे प्रगट होए हैं। तो अगला है असू का काज रचा सुहाग किस वालों किस नूं संबोधन किया गया है? तो दोस्तों जो अपना चौथे का आंसर है वह है कि मुटियार धी वालों बाबल नूं, ठीक है जी। तो दोस्तों उस तो बाद है अपना कि प्रहलाद किस दा पुत्र सी? तो दोस्तों वह हरनाखश दा पुत्र सीगा, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न है अपना कि बेटी चन्नन दे ओले सुहाग दे जिहड़े हैगे किस वल्लों किस नूं संबोधन किया गया? तो दोस्तों इस विच बाप अते धी दे विचकार, ठीक है, संबोधन किया गया वा। ते सतवां प्रश्न की है असू दा काज रचा लोक गीत विच काज दा अर्थ की है? तो दोस्तों जिहड़ा इसका जिहड़ा अर्थ है वो हैगा वा कि विआह दा कारज, ठीक है जी। तो उस तो बाद है अकाउंटेंट शब्द का पंजाबी रूप लिखो। तो दोस्तों यदा आ जाएगा तुहाडा लेखाकार। तो 9वां प्रश्न है अपना जिथे सस भली प्रधान, ठीक है जी। तो दोस्तों यदा सौरा सरदार होवे यह किस सुहाग दी तुक है? तो दोस्तों ये हैगी जिहड़ी देई देई बे बाबला दी। ते उस तो बाद है दोस्तों कि नल अते जिहड़ा हैगा दमयंती किस किस्म की कथा है? तो दोस्तों यह मिथ कथा है, ठीक है। उस तो बाद दोस्तों ब्रांच शब्द का पंजाबी रूप लिखो। तो दोस्तों शाखा, ठीक है जी। कसवटी उपर लगाना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वह है परखना। तो उस तो बाद दोस्तों एंट्री शब्द का पंजाबी रूप लिखो। इसका है दोस्तों इंदराज। तो अगला है दोस्तों कुड़ी का ब्याह बाबल लई केड़ा कारज है? तो दोस्तों धर्म का कारज। तो उस तो बाद बेटी चन्नन दे ओले सुहाग विच किस विषय ते वार्तालाप हुंदी है? तो दोस्तों वर लभण दे विषय ते। तो अगला क्वेश्चन किहड़े महीने विच अन्न ਅਤੇ दही खराब नहीं हुंदे? तो दोस्तों वो है अस्सू दे। तो डेस्टीनेशन शब्द का पंजाबी रूप लिखो। तो दोस्तों औदा। 18वां हैगा सठी दे चल खुआले मुहावरे का अर्थ लिखो। तो इसका जोड़ा आंसर है झाड़ चंबक करनी, ठीक है जी। कि देवतियां के शराप कारण किस नूं बैंकुट विचों निकलना पिया? तो दोस्तों हरनाखश अते परनाखश नूं, ठीक है जी। उस तो बाद है कि निक्की जही सूई वटवा धागा सुहाग विच मुटियार की कढ़दी है? तो कसीदा। 21वां क्वेश्चन कॉपी शब्द दोस्तों पंजाबी रूप की लिखो की है? तो दोस्तों उसका नकल। निक्की जही सूई वटवा धागा सुहाग विच मुटियार क्यों रो रही है? तो दोस्तों प्रदर्शन होने कारण। तो अगला क्वेश्चन है 23 हवा दे घोड़े सवार होना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो दोस्तों हैंकड़ विच रहना। तो उस तो बाद इंप्लॉय शब्द का पंजाबी रूप की आएगा कर्मचारी। अखां उत्ते बिठाना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो दोस्तों यदा है बहुत सत्कार करना। तो उस तो बाद है अपना प्रहलाद भगत कथा तो सानू की सिक्ख्या मिलती है? हंकार त्यागण दी, ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों एस्टीमेट शब्द का पंजाबी रूप लिखो। तो दोस्तों इसका क्या आएगा? अनुमान। तो उस तो बाद है अपना कि इल ना करो कोके भी ना आना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो दोस्तों इसका की आंसर? तो इसका आ जाएगा दोस्तों अपना उक्का अनपढ़ होना। उस तो बाद दोस्तों प्रहलाद भगत कथा अनुसार परमात्मा किस दा हंकार तोड़ता है? तो दोस्तों वो हंकारियां दा, ठीक है जी, तोड़ता है। उस तो बाद है दोस्तों हरिये नी रस भरीए खजूरे सुहाग विच हरी रस भरी खजूर किस नूं कहा गया है? तो दोस्तों वो नव वाई जिहड़ी मुटियार नूं कहा गया है। उस तो बाद हुण दोस्तों जे गल करिए तो तुहाडे ये हो गए। उस तो बाद दोस्तों है तुहाडा सही या गलत। तो देखो दोस्तों सही या गलत दे सब तो पहला हैगा सौण दे महीने दही खराब नहीं हुंदी। तो दोस्तों इसका जोड़ा किया जाएगा गलत, ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों सौण के महीने जो है दही खराब हो जाती है, ठीक है जी। तो उस तो बाद है अपना क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो तुसी धी दी इच्छा हुंदी है कि उसनूं उसकी पसंद का वर मिले? तो दोस्तों सही, ठीक है जी। क्यों इच्छा होंगी ही होगी बई कि हाँ मैनूं वधिया वर मिले। तो उस तो बाद दोस्तों देई देई बए बाबला सुहाग विच बेटी दूर दा जिहड़ा हैगा सहुरा घर चाहुंदी है? तो दोस्तों गलत। उस तो बाद है कि अपना असू का काज रचा सुहागती वालों बाबल नूं संबोधित हैं? तो दोस्तों सही। उस तो बाद प्रहलाद प्रभु भगत सी? तो दोस्तों यह है अपना सही, ठीक है जी। असू का काज रचा सुहाग जिहड़ा हैगा दा विशा एक खुशहाल घर की कल्पना है? तो दोस्तों यह है अपना सही। तो उस तो बाद हैगा अपना जिहड़ा हैगा वा हाँ जी ये हो गया सीगा। 8वां हैगा हुण दोस्तों हरनाखश दी भैण दा नां होलका सी? तो दोस्तों ये हैगा सही। तो उस तो बाद हैगा दोस्तों बहुत सुहाग धी वालों बाबल नूं संबोधित जिहड़ा हैगा संबोधित
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਟਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਵ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਲ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਨਲ ਨਹੀਂ, ਨਲ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸਤੋ? ਦਮਯੰਤੀ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 12ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਟਿਆਰ ਦਪੁੱਤਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਲ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਈ ਜਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਸਮੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 18ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ 19ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ 20ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ। ਨਲ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ। ਤੇ 22ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 22ਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਹੀ। 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਰੀਏ ਨੂੰ ਰਸ ਭਰੀ ਖਜੂਰੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ 25ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ 24ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁ 94 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਈ ਦੇ ਬਬਲਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਚਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੁਹਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਟੀ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਸੂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 8ਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤ ਕਿਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਕੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀ ਲਈ ਬਾਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਧੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਡਲਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 14ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 15ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਐਨੂਅਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਲਿਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ 2 ਵਰਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਐਨੂਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪਰਨਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਮਯੰਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਰਸੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰਸੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਏਰੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਏਰੀਅਰ ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 21ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਕਾਇਆ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ
पंजाबी रूप चुनो तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ सहमति। ठीक है जी, सहमति कह सकते हैं एग्रीमेंट ਨੂੰ कि बई एग्रीमेंट हो गया वा साडा। तो उस तो बाद है दोस्तों क्लाउज शब्द का सही पंजाबी रूप लिखो। ਇਹਦਾ ਕੀ आ जाएगा दोस्तों 24वें का आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ धारा। ठीक है जी, तो देख सकते हो दोस्तों ई ऑप्शन आ वाली हैगी जी ईडी। तो उस तो बाद है दोस्तों ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਖੱਪੇ ਚਾੜ ਦੇਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਿਪਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੋਲਕਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭੂਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਤਣ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਧੀਏ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਗ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਧੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਰੂਪ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਧੀ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੋਸਤੋ ਸੁਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਕ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੈਸ਼ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੈਸ਼ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਮਯੰਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਮਯੰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ 17ਵਾਂ ਧੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 17ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬਾਬਲੇ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਤੋਲਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋਕੜ ਵਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਚਰਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਪਲਬਧ। ਤੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਹਾਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਚੜ੍ਹ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੜ੍ਹ ਚੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਬਾਬਲ ਮਾਂ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਬੋ ਦੇ ਮਨ
ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਣਦ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਧੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨ ਕਨਈਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਵਰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਤੇ ਧੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੀ ਲਈ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਚੰਨਣ ਦਾ ਓਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਕਿ ਦੇਈ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਘਰੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਈ ਬੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਘਰੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਸ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਕੋੜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 60-70 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੂਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਹਿਣੇ ਘੜਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹੌਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੇਵਾਂ, ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਰਸ ਭਰੀ ਖਜੂਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ ਮੰਮੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਰ ਦੁਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਿਮਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡੋਲ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੋਹਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦਿਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਧੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ, ਚਰਖਾ ਕੌਣ ਕੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਟ ਪੁਟਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਗਾ ਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਪਰ ਬਾਬਲ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਧੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਮਾ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੀ, ਮਾਮਾ ਭਾਣਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੀਏ ਨੀ ਮਾਲਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੀਏ ਨੀ ਮਾਲਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅੰਦੜ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਿਉਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਹਰੀਏ ਨੀ ਮਾਲਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਦਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਕੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਰੋਈਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਚੰਬੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋਸਤੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਸਿਰਜਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ 1,500 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੀਰਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 1,500 ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਠਾ 1,500 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਜੁਗਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਗਾਨਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 4 ਫੁੰਮਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਜਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਬਾਈ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦਮਾ ਦੀ ਬੋਰੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਦੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵੰਗ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਠ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਕਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਮਸਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਝੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਟਕੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੰਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣਾਂ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾੜਾ ਕੁੜਮ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਝੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਥੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਝਿਓ ਮਾਝਿਓ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਕੀ ਢੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਕਿ ਬਈ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿੱਕੇ ਮੂੰਹ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖੂਹਾਂ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਰੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25-25 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ 25-25 ਸ਼ੇਰ ਗੁਤਾਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੂਤ ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਜੋਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਚਮਚਕ ਚੜਿੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਚੜਿੱਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਚਮਚੜਿੱਕਾ, ਚੂਹਾ, ਰਿੱਛ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਹਿੜਕਾ, ਬੋਕ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰੇਲੇ, ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੂਹ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਟੋਏ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਦ ਮਿੱਥ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂਥਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਕੁਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕੁਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਬੈਂਕੁਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਪਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ
के मतलब फिर सुट दिता, मतलब लहर ने बचा लिया उसनूं। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਲਾਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਲਾਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੋਲਿਕਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜਨ ਦੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੰਮ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਥੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਦਿਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਥੰਮ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਜੀ। ਥੰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਨੌਂਦੜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦੜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਅੱਧਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਥ ਕਥਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਲਪਨਿਕ। ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਬਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਬੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੋਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਹੋਲਿਕਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜਨ ਦਾ ਵਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕੁਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ 'ਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 5 ਵਰ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਰਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਸ਼ੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੌਂਦੜਾ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਹਰਨਾਕਸ਼, ਪ੍ਰਨਾਕਸ਼, ਹੋਲਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਿਸ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੋਸਤੋ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੋਸਤੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਬੈਂਕੁਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿਸ਼ਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਜਸਵੀ, ਗੁਣਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਦਰਪ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਦਮਯੰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰੂਪਮਤੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਦਮਯੰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਮਯੰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮਨੋ ਮੰਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਚੰਭਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਬਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰਾਜੇ ਨਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਮੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝਪਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂੰਹਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਦਮਯੰਤੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵਰਮਾਲਾ ਨਲ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਲ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਲ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਜਿੱਤਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਲ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਮਯੰਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ
ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੇ ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦਮਯੰਤੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਮਯੰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦਮਯੰਤੀ ਘਰ ਕੁੱਕ ਸੋ ਗਈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਵਫਾ ਸਮਝੇਗੀ। ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬਿਪਤਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮਯੰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਦਮਯੰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮਯੰਤੀ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਮਾਤਾ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਲ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਨਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੁਲੀਆਂ ਦਮਯੰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਯੰਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਨਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੰਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸ਼ੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੰਬਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਰਿਤੂਪੁਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਤੂਪੁਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਰਿਤੂਪੁਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਬਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਮਯੰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਬਰ ਰਾਜਾ ਨਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਿਤੂਪੁਰਨਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਲ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਲ
ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪੁੰਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਮਯੰਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਬਰ ਰਚਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਮਯੰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪੁਨਰ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਨਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਗਾਰਿਆ ਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਲਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਉਸਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਨਲ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਮਯੰਤੀ ਅਤੇ ਨਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਨਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀਰਸੈਨ। ਰਾਜਾ ਵੀਰਸੈਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਨਲ ਦੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦਮਯੰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਭੀਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਭੀਮ ਰਾਜਾ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਰਭ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਲਯੁੱਗ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੁਸ਼ਕਰ। ਚੇਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਚੇਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਨਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਾਜ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਕੋਲ। ਤੇ ਰਿਤੂਪੁਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਣ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰਿਤੂਪੁਰਨ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਵੀਰਸੈਨ ਤੇ ਭੀਮ ਕਿਸ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ। ਨਲ ਅਤੇ ਦਮਯੰਤੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਨੂਠਾ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ। ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਖਾਂਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀ ਰਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੋਸਤੋ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਮ ਮੁਰਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਪਲਾਟ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸੇ ਸੈਫੁਲ ਮੁਲੂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਲ ਕਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲ ਕਮਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸੁਦਾਗਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਸਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਮਕਦੀ ਛੁਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਜ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਸਿਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸਮਝੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਦਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
कि बई जदों तक यह खिड़िया रहे तो वह उसनूं राजी खुशी समझे, पर जदों वह मुरझा जाए तो वह उसनूं मुसीबत विच समझे। सुदागर व्यापार करन लई हीरे मोती आदि लैके जदों दूजे देश के राजे कोल पुज्जा तो हीरे मोती दे देखदे राजे नूं कुंजे विच पानी तो बिना ताजे पए कमल फुੱਲ नूं देख के हैरानी होई। जदों उसनूं पुछण ते सुदागर ने उसकी खासियत ते अपनी पत्नी के प्रेम बारे दस्सिया तो राजे के मन के विच उस सुंदर ते गुणवाणी इस्त्री नूं वेखण की इच्छा पैदा हुई। जदों फिर दोस्तों राजे ने वजीर नूं अपनी इच्छा पूरी करन लई कहा तो वजीर ने एक जिहड़ा हैगा सुदागर नूं होर 6 महीने अपने राज विच रहण लई मजबूर कर लिया। तो दूसरे उसने दोस्तों जिहड़ा हैगा दोस्तों की कीता फिर अपने हैगे फफे कुटणियां दे जिम्मे सुदागर की पत्नी नूं राजे कोल लिआउण दा काम लाया। असंभव काम करन लई दोस्तों माहर समझण वालियां ने वह फुफे कटणियां दे जदों सुदागर के घर पहुंचियां तो दोस्तों फिर एक ने सुदागर की पत्नी नूं दस्सिया कि वह उस दी नानी की भैन है। तो नाल ही दोस्तों जिहड़े हैगे फफे कुटणियां ने उसनूं दस्सिया कि अपनी गुआंढण दस्सिया। तो उस तो बाद दोस्तों जिहड़े हैगे सुदागर की सियाणी पत्नी ने कहा कि उसने उन्हां अगे कदे तां वेख्या नहीं है। तो पहली जिहड़ी हैगी फफे जिहड़ी कटणी बोली कि बई वो उदों बहुत छोटी सी जदों वो तीरथां ते जिहड़ा हैगा चलियां गईयां सन। उसने उसनूं ठीक है जी जिहड़ा ठोडी उपरले तिल तो पछाणिया। सुदागर की पत्नी नूं यकीन हो गया कि यह दोवें औरतां झूठियां हन क्योंकि उसने वह तिल उस दिन सुरमे नाल बनाया सी। ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों फिर की है उसने हुशियारी नाल जिहड़ा हैगा फुफे कटणियां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਾਣਾ ਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੰਗ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਕ ਸੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੱਫੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚਮਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊ ਭਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਅਰਥ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਫਿਰ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕਣ 'ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਲਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਡੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੋਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਫੁੱਟੇ ਕੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਚੱਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਡੋਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫੱਫੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤਲਵਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਭ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਈ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਨੀਲ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਕਮਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸੁਦਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਛੁਰੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਨੀਲ ਕਮਲ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਲ ਕਮਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੌਣ ਗੇਰੂਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੱਫੇ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਰਮੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਿਲ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੱਫੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੰਗ ਦੇ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਦੋ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੋਹੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਠੱਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੱਫੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਕੁਝ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨੀਲਕਮਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਨੀਲਕਮਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ 3 ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੋਸਤੋ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੰਸ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੰਸਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਸਣੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੰਸ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੰਭ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਦਾ ਚੁਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੰਭ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ ਮਨਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਖੰਭ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਹੰਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਚੋਗੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਸ ਖਾਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਚੁਗਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਭੁੱਖੇ ਭਾਨੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੰਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਦੋਸਤੋ ਭੁੱਖਾ ਭਾਂਜਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪਠਿਆਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਹੰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਮਾਲਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਣ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ
जिस कारण दोस्तों उसका रंग काला पै गया है, पर कुछ समय मगरों आपे ठीक हो जाएगा। मीरजादे का पिता वाजियां गाजियां नाल ठीक है जी अपनी ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ठीक है ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ देख के दोस्तों वो वाह वाह करते रहे। मीरजादे ने समझा कि इसे ने ही सब्ज परी ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੋਸਤੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਲੌਕਿਕ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕੋਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੋਸਤੋ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਥਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਕਥਾ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? 3। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ? 2। ਰਾਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ। ਕੌਣ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ? ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨਾਲ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਦੀ। ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਦੋਸਤੋ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ? ਹੰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜਾ ਤਾ? ਦੋਸਤੋ ਹੰਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਖੰਭ। ਕੌਣ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੰਸ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ? ਦੋਸਤੋ ਬੇੜੀ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਛੜੀ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੋਗ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਢੇਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੰਸ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਚੁੱਗਣ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀਗਾ? ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਿਆਰਨ ਦੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਵਿਛੜਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੰਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਲਣ ਨੇ। ਮਾਲਣ ਨੇ ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ। ਅਤੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮਾਲਣ ਬਣੀ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸੱਪ ਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖੂਹ ਨੇੜੇ ਕੀ ਦਿਸਿਆ? ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਖੂਹ ਵੱਲ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਫੁੱਲ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਾ? ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਤਕ ਸਮਝਿਆ? ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦਾ। ਮਾਲਣ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ। ਬਗੀਚੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ? ਇਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਰੀ ਨੇ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ? ਆਦਮ ਜਾਤੇ।
ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਮੱਲ ਨੂੰ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਬਜ਼ ਪਰੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ।